ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। इनका रस्ता दोस्तों बड़ा पसंद आना है। दोस्तों ये पक्का रस्ता जड़ा कि थोड़ा ख़राब हो गया है, काफ़ी पुराना बनया होया है, लेकिन तुसी इनकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी हैगी जे, क्योंकि सामने ना मैं दोस्तों को दिखावांगा ये जूम करके कि कारपेट रोड है अपनी ज़मीन का। इस रस्ते तो अलावा कारपेट रोड ते फ्रंट हैगा जी, मेन कारपेट रोड ते। जिमें कि मेरे दोस्तों को पता है कि ज़मीन माशाअल्लाह ये 5 मरबे हैगी है, लिहाजा मैं ये सामने है दरख्त 1 एकड़ दा। 1 एकड़ दे नीचे खड़ा होके मैं दोस्तों को चारों तरफों कैमरा घुमा के अपनी ये ज़मीन दिखा देनी है। तो दोस्तों ये ज़मीन के बारे च मुकम्मल तफसील नाल मैं गलबात दस देनी है। ए वेखो ये ना दरख्त की करदा, आप इनके थले आ गए हैं इस टाइम है। ये सामने जे मेन कारपेट रोड, ए वेखो ना सामने जा रहा है मोटरसाइकिल जा रहे हैं। दोस्तों ये मेन कारपेट रोड है कि आम छोटा मोटा लिंक रोड नहीं हैगा। वेखो सामने गड्डी जा रही है, ये जे मेन कारपेट रोड। तो इस मेन कारपेट रोड ते अपनी ज़मीन का काफ़ी सारा फ्रंट हैगा जी। तो जड़ा ये है लिंक रोड जिथे आप खड़े है हाँ, इन दोवां साइडां ते अपनी ज़मीन का फ्रंट हैगा जी। ये दाएँ बाएँ जी दोस्तों ने ये वेखी ना मकई की फसल, इस साइड ते भी सामने ये भी अपनी जे, लेकिन इस साइड ते 1 मरबा ज़मीन है। इस सामने मैं जूम करना, बल्कि मैं करना इशारा। आ वेखो ये गाँव जी, इस साइड ते ये गाँव है, तो एक गाँव का इस साइड ते भी है जी। इस सामने मैं जूम करना, ये है मस्जिद का मीनार। आ वेखो ये मस्जिद का मीनार, ये भी गाँव है, इत्थे भी गाँव है जी। ये दोस्तों मैं मस्जिद का मीनार दिखा रहा जूम करके हैं। माशाल्लाह मस्जिद का मीनार, यानी कि 2 गाँव अपनी ज़मीन के ना लगते पे जे। तो सामने इस साइड ते अपने सज्जे हत्थ इस पास ज़मीन हैगी 4 मरबे, तो इस साइड ते ये दोबारा फिर मैं कैमरा घुमाया है ना, इस साइड ते ज़मीन हैगी 1 मरबा। ये मकई की फसल अच्छी तरह ये चेक कर लो, इस साइड ते 1 मरबा ज़मीन हैगी जे। दोस्तों ये मुकम्मल 5 मरबे ज़मीन के अंदर मकई की फसल मिलेगी। टोटल मकई की फसल ये अपने सज्जे हत्थ 4 मरबे ज़मीन हैगी जे। इस साइड ते ये सारी मकई अपनी ज़मीन के अंदर मौजूद है। वेखो ये सामने इस साइड ते 4 मरबे ज़मीन है, सज्जे हत्थ 4 मरबे ज़मीन है, तो खब्बे हत्थ 1 मरबा ज़मीन है। जरा जा रहे हैं ना सामने मोटरसाइकिल, इन्हें और चढ़ जाना है मेन कारपेट रोड ते। आ वेखो कि सामने मेन कारपेट रोड है। तुसी ये नहीं वेखना कि भाई अब्दुल वाहिद ने थोड़े अगे जाके सानू जरा एक कारपेट रोड नहीं दिखाया हैगा। तुसी मौके ते आओगे, तुहानू एक साइड ते इस लिंक रोड का फ्रंट मिलेगा जड़ा अपनी ज़मीन के दरम्यान दे विच गुजरदा पिया है। तो सामने दोस्तों जिथे जा रहा है मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल मुड़ेगा ना, उत्थे मेन कारपेट रोड का फ्रंट है। इस सामने वेखो ये जा रहा है मोटरसाइकिल, तो हम मुड़ेगा मोटरसाइकिल, ये मुड़ेगा खब्बे हत्थ यानी कि बाएं तरफ। वेखो इस साइड यानी कि ये है मेन कारपेट रोड। इस साइड ते भी लगता है मेन कारपेट रोड, तो सज्जे हत्थ भी मेन कारपेट रोड लगता है। यानी कि जिथे आप खड़े है हाँ, ये है लिंक रोड जड़ा कि गाँव वाल जा रहे हैं। गाँव वाल आप इस वास्ते नू कह रहे हैं लिंक रोड। जड़ा सामने है ना मेन कारपेट रोड, जिथे हम मोटरसाइकिल जाके चढ़ जाएगा है, वो मेन कारपेट रोड इस वास्ते क्योंकि वो मेन रोड तो चल के तो मेन रोड ते जा रहे हैं।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਮੇਨ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਦੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਉਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਹ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਟਰਪੈਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਪੈਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਟਰਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਟਰਪੈਨ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੀ। 2 ਟਰਪੈਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ। 2 ਟਰਪੈਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ, ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਝ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਪੈਨ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੈਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੀਰ ਮਾਲਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੈਕ ਸਿੰਘ, ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮਾਲਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਗਾਉਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ, ਇਹ ਵੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵਟਸਅਪ, ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਟਸਅਪ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਾਈ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70
ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਦੋਸਤੋ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਮਾਲਕ ਨੇ, 5 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ 5 ਮਰਬੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5 ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। 2 ਗਾਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, 2 ਟਰਪੈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਵਟਸਅਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵਟਸਅਪ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।